بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، یاد رہے کہ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے۔ یہاں ہر انسان جو اس سفر میں گردش کر رہا ہے، اس سفر میں اسے ہر طرف سے خطرات کا سامنا ہے۔ دین اور اخلاق کے ڈاکو ہر طرف سے گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں کہیں راہی تھوڑا سا غافل ہوتا ہے، یہ ڈاکو اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ یہاں عمل ہے، بدلہ نہیں ہے۔ بدلہ وہاں پر ہے جہاں پر عمل نہیں ہے، یعنی کہ قیامت کے دن۔ اس دنیا میں وہی انسان کامیاب ہے جو ہر مشکلات کا سامنا کر کے عمل خیر کے لیے کوششاں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ دنیا کا کون سا انسان اچھا عمل کرتا ہے۔ آج لوگ اس حقیقت کو بھولے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی لالچ، معمولی سے خوف کی وجہ سے اپنے سفر کا رخ ہی بدل دیتے ہیں۔ معمولی سی پریشانی اور ادنا سی مصیبت کے موقع پر اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر کسی کو ایسا نہیں پیدا کیا کہ جس سے مصائب اور پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، الف لام میم لحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا ہم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو بیکار پیدا کیا اور انہیں آزمائیں گے نہیں؟ سوال یہ نہیں ہے کہ انسان کو آزمائش کا سامنا ہے، سوال یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں وہ کیا تعلیمات دی ہیں کہ ہم ان کے اوپر عمل کریں تو ان مصائب پریشانیوں کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے اور ہلکا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، دیکھیے اس سلسلے میں اسلام نے ہمیں چند چیزوں کی جانب ہماری رہنمائی کی ہے۔ ان میں یاد رکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، ترمذی میں ہے، الدعاء ینفع، دعا کا فائدہ ہوتا ہے اس مصیبت میں بھی جو مصیبت آ چکی ہے، اور اس مصیبت میں بھی دعا فائدہ مند ہے جو دعا آئی نہیں ہے۔ لہٰذا اے اللہ تعالیٰ کے بندے، تم بکثرت سے دعا کرو، خاص کر کے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، جس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دعوت الذنون اذ دعا بها وهو فی بطن حوت۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، جو دعا انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جو بھی پریشان حال مسلمان وہ دعا کرے گا، اللہ پاک اس کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ میرے دوستو، دوسری چیز اس دعا کے ساتھ ایک اور چیز، دنیا میں اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا یا آپ کو کسی پریشانی کا سامنا ہے، گھر کے اندر کوئی پریشانی کا سامنا ہے، ایک مختصر سا ساتھ آپ کو عمل بھی بتا دیتا ہوں، بہت آزمایا ہوا عمل ہے، اس عمل کو کریں، اللہ پاک آپ کو اس مصیبت سے بھی نکال دیں گے۔ اگر کوئی بات آپ کی نہیں مانتا، وہ بات بھی ماننا شروع کر دے گا، بلکہ آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ آپ توجہ سے سنیں، سب کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، یا شفیقو یا رفیقو۔ یہ اللہ پاک کے دو نام ہیں، یا شفیقو یا رفیقو۔ اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، یا 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں اس کو۔ اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور زیادہ اس کی طاقت اس سے بڑھ جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ مسلسل
7 दिन करें या फिर 11 दिन करें, अगर आपका दिल मुतमैन हो जाए, तसल्ली हो जाए 7 दिन में, तो ठीक है, 7 दिन करके अल्लाह से दुआ मांग के छोड़ दें। अगर आपका दिल मुतमैन नहीं होता, कोई खटका रह जाता है, तो इसे 11 दिन करें। इंशाअल्लाह 11वां दिन जैसा ही कंप्लीट हो जाएगा, जैसा ही मुकम्मल होगा, तो आपको इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जिस मकसद के लिए भी आप इसको पढ़ेंगे वो मकसद आपका पूरा होगा। हर कोई आप पर मेहरबान हो जाएगा इस अमल से। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, और हर बात आपकी लोग मानेंगे, उसको तस्लीम करेंगे। और दूसरी बात, हर चीज़ जो हमें मसाइब से और परेशानी से निजात दे सकती है, हमारे मसाइब के मामले को हल्का कर सकती है, वो नमाज का एहतमाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक अबू दाऊद में है कि जब भी कोई परेशानी आपको लाहिक हुआ करती थी तो आप नमाज का सहारा लिया करते थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र करके और नमाज पढ़ करके अल्लाह तबारक व तआला की मदद हासिल करो। तीसरी चीज सदका है। अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में सदकात मसाइब को टालने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जो मरीज हों उनका इलाज तुम्हें करना है, तुम सदका के ज़रिए से करो। और बहुत सारे उलमा के नज़दीक ये बात मुजर्रब है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज, जिनका इलाज साल हा साल किया जाता रहा लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिला, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला के राह में सदका किए, और खुसूसन पानी का सदका, यानी कि किसी मजबूर इंसान के लिए, किसी मजबूर फैमिली के लिए, किसी ज़रूरतमंद जगह के लिए अगर पानी का इंतज़ाम कर दिया जाए तो ये बीमारियों और मुसीबतों के टालने में बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। चौथी चीज़ जो इस सिलसिले में मुफीद हमारे लिए हो सकती है वो कुरान मजीद की बकसरत तलावत है। आज हमारी उम्मत कुरान करीम की तलावत छोड़ चुकी है। आज बहुत सारे वो लोग जिनका शुमार दीनदारों में होता है, उनकी ज़िंदगी से कुरान निकला हुआ है। आज उन्हें अखबार पढ़ने का उनके लिए मौका ज़रूर मिल जाता है, साथियों से गप करने का उन्हें ज़रूर मौका मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, नेट के ऊपर चैटिंग करने का उन्हें ज़रूर मौका मिल जाएगा, लेकिन कुरान पढ़ने का उन्हें मौका नहीं मिलता। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वउनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाहु व रहमतुल लिल मुमिनीन, हमने कुरान को नाज़िल किया है, इसमें शफात है और इस कुरान में मोमिन के लिए रहमत है। तो जो मोमिन बला और मुसीबत से निजात चाहता है उसे कुरान मजीद की तिलावत खुसूसन खुशू खुजू और तदब्बर के साथ ज़रूर करनी चाहिए। अब पांचवी चीज़ जिससे मसाइब और परेशानियों का मदावा किया जा सकता है वो सच्ची तौबा है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने इंसान अपनी आजिज़ी को, अपनी पुरानी कोताहियाँ, अपने पुराने गुनाह, अपनी पिछली लर्जिशों के ऊपर अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो और अल्लाह पाक से दुआ करे तो अल्लाह पाक मुसीबतों को टालता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वलौला जाओकुम तदर्रहू, जब उनके ऊपर हमारी तरफ से कोई मुसीबत आई, आज़ाब आई, फवल्लाहु तदर्रहू, वो लोग रोए हमारे सामने, गिरगिराए हमारे सामने कि हमने दुआएं क्यों नहीं की। इसी तरीके से कसरत से तौबा और कसरत से दुआएं इस्तग़फ़ार पढ़ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और बिल अहज़ वो इस्तग़फ़ार जिनकी खसूसी फजीलत बयान की गई है, जैसे सईदुल इस्तग़फ़ार हैं, या सन अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि जो शख़्स ये इस्तग़फ़ार पढ़ लेगा अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, ख्वाह वो मैदान जहाद से भागा हो
मैदान जंग से भागा हो, वो क्या है? अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है वइनस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू अलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसना। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं वइनस्तगफिरू रब्बकुम व अतूबु अलैहि, अल्लाह तबारक व तआला अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो और तौबा करो, युमत्तिउकुम मताअन हसनात, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अच्छी जिंदगी, अच्छी रोजी, अच्छी आसाश की चीजें तुम्हें अता फरमाएगा। तो इस वक्त जब आज के इस फितने के दौर के अंदर हर मुसीबत परेशानियां मुसलमानों को अपने अंदर घेरे हुए है, हमें और आपको ये तरजीहात नबवी या इस्लामी जो तरजीहात हैं उनका एहतमाम करना चाहिए। यानी दुआ है, नमाज है, तौबा इस्तिग़फ़ार है, सदका और खैरात है, कुरान मजीद की तिलावत है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू है। अल्लाह पाक हम में से हर एक शख्स को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।